چاہنے والوں کو اور وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو بدترین شکست سے نوازا اور عوام نے ان کو شکست دی۔ انشاءاللہ اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، اس کے ورکر سپورٹر انشاءاللہ تعالی متاثر نہیں ہوں گے۔ ہم اپنا آئینی قانونی جدوجہد جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عمر صاحب بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے خواتین و حضرات، پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ سے اپنے ساتھیوں کے بما یہاں پہ سب کو السلام علیکم۔ یہاں پہ میں واضح کرتا چلوں، اس فرسودہ نظام نے اور اس ملک میں پاکستان میں اس وقت جہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے، اور یہ آئین اور قانون کی بالادستی انشاءاللہ تعالی میرے عظیم قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب لائیں گے۔ اس کی آپ نے کل رات کو وہ عملی طور پہ آپ نے دیکھا کہ اس فرسودہ نظام کے جو بلڈوزر آئے اور وہ جھلک اور وہ عکس اس نے پیش کیا جو کہ فلسطین میں اسرائیل کے بلڈوزرز غازہ میں کرتے ہیں یا مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں مسلمانوں کو کچلنے کے لیے ہندوستان کی فوج استعمال کرتی ہے۔ اسی طرح سی ڈی اے اور اسلام آباد پولیس نے آ کے ہماری اس بلڈنگ کو مسمار کرنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی قوم اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک ورکر، اس کے دل میں وزیر اعظم عمران خان کی محبت کبھی نہیں جا سکتی، اور ہم لوگ آگے کی طرف بڑھیں گے۔ یہ آغاز ہے انتفاضہ کا، اور انتفاضہ کیا ہوتا ہے؟ ایک جاگنا اور یہ بیداری، یہ کس لیے ہے کہ ہم لوگ اپنا اصولی اپنا حق لے سکیں، آئین اور قانون پہ کھڑے ہو سکیں۔ یہاں پہ میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ میرے قریبی ساتھی عامر مغل صاحب جو کہ NH46 سے کینڈیڈیٹ تھے قومی اسمبلی کے اور MNA فارم 45 کے ہیں، ان کو رات کو یہاں پہ پولیس گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کو اٹھا کے ایک پولیس اسٹیشن لے کے گئے، پھر یہاں پہ میرے ساتھی جناب ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب اور ہم لوگ تقریباً رات کو 3 بجے ان کو ریکور کیا آپ کے کراچی کمپنی کے پولیس اسٹیشن سے، اور صبح کے وقت فجر کے ٹائم کے بعد کسی ٹائم پہ ان کے اوپر دہشت گردی کے بوگس پرچے عائد کیے ہیں، جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہم لوگ قانونی اپنی چارہ جوئی جاری رکھیں گے اور اس نظام کے خلاف آخری دم تک لڑیں گے جب تک ہمارے حقوق ہم لوگ حاصل نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ جنگل کے بادشاہ ہوں، چاہے جو بھی ہوں، چاہے یہ فارم 47 کے یہ آپ کی حکومت جو کہ شہباز شریف کی ہے یا مریم نواز کی، اس کے خلاف ہماری یہ جد و جہد انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی۔ اوور ٹو شبلی فراز صاحب۔ اور یہاں پہ میں معذرت کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کروں کہ ہمارے جو ساتھی ہیں سینٹرل انفارمیشن سیکریٹری رؤوف حسن صاحب، ان کی دلیری کو اور اپنے ورکرز کی دلیری کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ دیکھیں، جس طرح کی پچھلے 1-1.5 سال سے 2 سال سے جو ایک فسطائیت، ظلم اور جبر کا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ اپنے آخری ہچکولے کھا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کی حرکتیں جس میں کہ پارٹی کے آفس کو ڈیمولش کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ ہم جیت چکے ہیں۔ اس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہم آلریڈی جیت چکے ہیں، اب یہ صرف کچھ لمحوں کی بات ہے۔ جس طرح کی فسطائیت اس حکومت نے جس طرح سے یہ ظلم و جبر کیا ہے، تو یہ سیاسی طور پہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے اور نہ کر سکے ہیں۔ یہ ظلم اور طاقت کے ذریعے ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ایک جمہوری نظام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی جد و جہد ہے، قانون اور آئین کی بحالی ہمارا سب سے اولین ٹارگٹ ہے، اور جو اس ملک کے ہرد العزیز اور سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان، ان کے اوپر جو سیاسی مقدمات کیے ہوئے ہیں، ان کی مسز پہ، بشرا بی بی پہ، یہ ایک ایسی تاریخ لکھی جا رہی ہے جس سے کہ میں نے آج سینٹ میں وزیر قانون کو بھی یہی کہا کہ جب آپ کے نیچے والی نسلیں جب آپ کے کردار کو پڑھیں گی یا سنیں گی تو وہ آپ پہ فخر نہیں کریں گی۔ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں، جس طرح کا ظلم آپ کر رہے ہیں، جس میں کہ پاکستان کا جو
इमेज है बैरूनी दुनिया में वो किस तरह से जा रहा है, इससे मुल्क में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेगा? यही तो वजह है कि पाकिस्तान में कल जो फिगर्स हुकूमत के आए हैं कि 50 साल में की तारीख़ में सबसे लोएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ऐसे मुल्क में कौन इन्वेस्ट करेगा जिसमें कि मुल्क का सबसे मकबूल लीडर जेल में बैठा हुआ अपनी बेगम के साथ, फिर हज़ारों पॉलिटिकल वर्कर्स जेलों में बैठे हों, हमारी ख़वातीन यहाँ पे मैं अब हमारी जो एक बड़ी सीनियर रुकन है यास्मीन राशिद, वो अस्पताल में ज़िंदगी की और मौत की जंग लड़ रही हैं, उनको कैद रखा हुआ है, एक सीनियर खातून है। इसी तरह जो बाकी हमारी ख़वातीन वर्कर्स हैं जिनको कि जेल 1 साल से ज़्यादा हो गया है। अब ये जुल्म नहीं है तो क्या है, क्या सबक है? यह आया उन ख़वातीन के लिए मैसेज है कि अगर आप सियासत करेंगी तो आपके साथ हम ये अशर करेंगे। पाकिस्तान की 50% आबादी है ये, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम एडवर्सिटी के, तमाम जो ये सख्तियों के बावजूद जिस तरह से हमने एक पुरअमन और एक पुरवकार तशख़्ख़ुस रखा है, जो कि हमारे लीडर इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस पे है। जिस दिन वो कहेंगे कि आप सड़कों पे निकलें, हम बिल्कुल उनकी कॉल पे हम सड़कों पे निकलेंगे। इस वक्त तक हमारी जदोजहद सियासी है और हम हर पहलू पे, हम अदालतों में भी जिस तरह की अभी यलगार शुरू की गई है जजेस के ऊपर, पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया गया है, जो सेनेट में पिछले 3 दिन के सेशन हुए उसमें भरपूर चढ़ाई की गई है जुडिशरी पर, इसलिए कि ये अपने मर्ज़ी के फ़ैसले भी चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी पसंद के जजेस भी चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये मुल्क इनकी मंशा के मुताबिक चले। नवाज़ शरीफ ने हमेशा फ़िक्स मैच खेला है और अपने अंपायर्स लगा कर खेला है, तो ये सिलसिला मुल्क को, ये बात कोई सियासी मुखालिफत की नहीं है, बात अब मुल्क की है, मुल्क की वहदत, मुल्क की सालमियत की है। तो अगर इस तरह का चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई एक, हमारे जो ख़ास तौर पे जो यंग लोग हैं मेजॉरिटी, उनका कोई मुस्तकबिल कोई रोशन होगा। तो उसी के लिए इमरान खान अपने केसेस के लिए नहीं बैठा हुआ जेल के अंदर, वो हमारे पाकिस्तान के अवाम के लिए उस जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहा है अपनी फैमिली के समेत। तो इसलिए ये एक बहुत ही एक हमारे उस सियासी तारीख़ में एक बहुत ही एक शर्मनाक वाक़या है जिसकी कि हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं भी ख़ाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अग़यार से। जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मेरे दोस्तों, आज तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने साबित किया है कि ये इमरान खान साहब के सिपाही हैं। चाहे मेरे राइट पे नईम हैदर पंजोथा जिस दिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को अगवा किया गया, इसके माथे का खून इस बात की गवाही देगा। चाहे उसके राइट पे बैठा मेरा भाई ज़ैन कुरैशी, जिसका वालिद 2 बार पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा रहा, और आज वो शख्स जिसने हर मैदान में पाकिस्तान के दिफा किया, उसको गद्दारी के और संगीन नताइज वाले साइफर केस का सामना है। चाहे उमर अयूब खान, जिनको हमेशा ताने दिए जाते हैं लेकिन खड़ा है अपने लीडर के साथ, शिबली फराज साहब अभी अस्पताल से ये होके आए हैं, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, जिनको इमरान खान साहब में भुट्टो नज़र आता है। मैं आज इसलिए खुश हूँ कि आज मुझे लगा कि ये तहरीक इंसाफ वही तहरीक इंसाफ है जब इमरान खान बाग़ नारान में था। मेरे पुराने साथियों को याद होगा जब ड्रोन के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब खुले आसमान तले बैठा था पेशावर में। आपको याद होगा टिक्का खान सानी, जब हमने वहाँ पे कंटेनर लगाया डी चौक पे और इमरान खान पे, शिबली भाई आपको याद होगा रात को बारिश बरसी और खान साहब ने वहाँ रात गुजारी। और मुझे आज वो याद आई कि जब हम वज़ीरिस्तान मार्च में गए 30,000 बंदा लेके, और एक बड़े सियासतदान ने, फजल रहमान साहब ने हमें डराया कि यहाँ मत आए, यहाँ खुदकुश बम्बार है, इमरान खान को मौत से डराते हो। हम सब वहाँ गए और वहाँ इमरान खान की हताला कैंप, अली अमीन
वो हमारा दफ्तर है वो बंद है, लेकिन इमरान खान के सिपाही यहाँ पे बैठे हैं और मैं और मैं यहाँ से ये मैसेज देना चाहता हूँ, लोग इस बिल्डिंग के लिए नहीं आते, लोग इमरान खान के नजरिए के लिए आते हैं। एक बिल्डिंग तो गिरा दी, 25 करोड़ के सीनों में जीता है इमरान खान। जिंदा जावेद, आप मुझे बताओ 25 करोड़ का सीना चीर सकते हो? मान लो कि तुम हार गए हो, मान लो कि असीर अडियाला जीत गया है, मान लो कि उम्मत मुस्लिमा का लीडर आने वाला है। मैं आखिर में फिर अप्रिशिएट करता हूँ अपनी लीडरशिप को, अपने दोस्तों को जो मुश्किल में खड़े हुए। मैं इत्तेफाक व इत्तेहाद का भी मैसेज देता हूँ। इस वक्त इमरान खान साहब को जो सबसे बड़ी खुशी होगी वो ये होगी कि अडियाला में उनको मैसेज दे कि दफ्तर बंद है लेकिन आपके सिपाही खड़े हैं। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी लीडरशिप को कि मुझ नाचीज़ की तजवीज़ पर अमल किया। मैंने यही मैसेज दिया कि दफ्तर बंद है, ज़मीन खुली है। जिस तरह उमर भाई ने कहा कि हम ज़मीन पर बैठेंगे, मैंने कहा कि हमें वहाँ पे मीटिंग करनी चाहिए। आज हमने साबित किया कि ना इमरान खान डरा, ना इमरान खान झुका, ना इमरान खान बिका, ना उसकी लीडरशिप झुकी, ना उसकी लीडरशिप बिकी और ना उसकी लीडरशिप टूटी। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान साहब और पाकिस्तान की जमहूरियत पाइंदाबाद। जिस तरह बैरिस्टर गौर ने कहा कि ये सेंट्रल ऑफिस किसी भी जमात का जमहूरियत में बहुत तकदीस का हामिल है। आपने इस पे हमला नहीं किया था कल रात, आपने कल रात पाकिस्तान की जमहूरियत पे हमला किया था। बहुत शुक्रिया। एक सेकंड, खामोश खामोश। कोर कमेटी क्या तफसीलात बता सकती है, क्योंकि हर कोई मुंतज़िर है कि ये बिल्डिंग कब ली गई, किसके नाम है। अगरचे अदालत में आप गए हुए हैं लेकिन लोगों को अभी पूरी मालूमात नहीं मिल रही, इस बारे में बताइए। देखिए, कोर कमेटी में आज हमने इसकी डिस्कशन नहीं की है। कोर कमेटी में हमने डिस्कशन की है जो सीडीए ने हमारे ऊपर हमला किया, हम उसको हमला समझते और बग़ैर नोटिस के सारा कुछ किया। इसका हर चीज़ पीटीआई के अपने नाम है, इसका सोलर पीटीआई के नाम है, बिजली गैस पीटीआई के नाम है, सब कुछ पीटीआई का। ये जो सीडीए का आया है उनका ये नोटिस नहीं है कि ये किसी पे कब्ज़ा हुआ है। बिल्डिंग पे कब्ज़ा का केस नहीं है, ये आप मेक श्योर कर लें। यहाँ कोई ऐसा केस सीडीए का नहीं है कि आपने किसी की बिल्डिंग पे कब्ज़ा किया है। उन्होंने एक मरतबा कहा इनमें इंक्रोचमेंट हुई है और इंक्रोचमेंट पे ये वो गिरा रहे, हमने उनको कहा कि इंक्रोचमेंट, सो इसलिए ये इंक्रोचमेंट का केस है, नथिंग मोर देन दैट। और कोर्ट के सामने हम सब कुछ रखेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन अभी रिसेंट अपडेट आई है कि पंजाब हुकूमत ने कोई मंजूरी दे दी पंजाब काबीना ने बानी पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की, कि उन्होंने जेल से कोई मजमून लिखा गैर मुल्की जरीदे को और कहा कि अगर उन्हें कुछ हुआ मर्डर के हवाले से कि आगे चीफ जिम्मेदार होंगे, तो इसके हवाले से बताया जाए। देखिए, मेरे नोटिस से, हमारे नोटिस में ये लाया गया, उन्होंने कोई एजेंडा रखा था, एजेंडा आइटम नंबर 11 था, उन्होंने एक्शन अगेंस्ट इमरान खान साहब। हम उनको ये बताना चाह रहे थे कि जो लोग 200 केस बना चुके थे वो 200 केस में उनको कुछ भी नहीं मिला, आइंदा भी कुछ नहीं मिला। खान साहब ने जो कुछ किया वो आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं। इनकी जो मर्जी, हम उनके हर चीज़ को कंडेम करते। वो बीबी जब चल रही होती है, आपने देखा है, वो जा रही होती तो अपना कप मगा लेके चल रही होती है, वो लोगों को गंदम नहीं वहाँ नहीं मिल रहा और वो कहती है मैं आपको आज जो है ना मैकडॉनल्ड खिला रही हूँ। वो एक दिन पहनती है आईजी की यूनिफॉर्म, दूसरा दिन जाके डॉक्टर का यूनिफॉर्म, पता नहीं उस दिन शायद उसने कौन सा यूनिफॉर्म पहना होगा कि वो कर रही है। वो टिकटॉकर है, इज नॉट अ स्टेट पर्सन टू बी कमेंटेड अपॉन। दो अपोजिशन लीडर बैठे हुए हैं कि पार्लियामेंट में दोनों कब उठा रहे हैं। टिक्का खान सानी साहब, इंशाल्लाह आप ये अभी बजट सेशन शुरू होगा, उस पर आप देखेंगे अभी तक डोमिनेट किया अपोजिशन ने और अपोजिशन डोमिनेट करेगी वहाँ पे इंशाल्लाह ताला कौमी असेंबली में भी और सेनेट में भी। और ये भी मैं कहता चलूँ कि इस वक्त नज़रिया और या नैरेटिव जो है या दिलों की आवाज़ है कौम की, वो सिर्फ इमरान खान साहब की है। बाकी हमारे जो ये फॉर्म 47 वाले हैं ये हार गए सारे। मैं आपको बता दूं कि देखें, सेनेट में आज हमने इसी 1 पॉइंट एजेंडे पे हमने ये उठाया है, उस पे हमने तकारीर की है, हमने अपना एक रेजोल्यूशन भी पास किया है और हमने एक मोशन भी डाला है। तो हमने इसकी भरपूर मजम्मत की है सेनेट के उस फ्लोर पे। अच्छा सर, आप ये बताइए, आप तो मजम्मत करते हैं, इस्तेहकाक की भी बात करते हैं, जिस पार्लियामान की वक़्त ये है
کہ اس کے بعد تک نہیں مانی جاتی، وہاں پر آواز اٹھانے سے کیا ہوگا؟ 1 کروڑ ووٹ کا عرصہ زائد کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، 100 کے قریب آپ کے ممبر اسمبلی ہیں، ایک صوبے بھی میں حکومت، پھر بھی ایسی سیاسی آپ کے پاس حکمت عملی نہیں ہے کہ اتنی طاقت ہونے اسٹرینتھ ہونے کے باوجود آپ لیڈر کو نہیں نکال سکتے یا کوئی ایسی حکمت عملی طے نہیں کر سکتے؟ ایک منٹ شکیل صاحب، اسی سوال کو میں آگے بڑھا لیتا ہوں. یہاں پہ ایک سیکنڈ یاسر صاحب، ایک سیکنڈ میں یہاں پہ شبلی صاحب آپ بات کریں، پھر آپ بات کر لیں، پھر میں بات. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اتنے ممبران ہیں، ہمارے 100 ممبران نہیں ہیں، ہمارے الحمدللہ یہ جو فارم 47 کے ہمارے اگر فارم 45 کے ہوتے تو ہماری ایبسولوٹ میجورٹی ہوتی، 180 کے قریب ہمارے ممبران ہوتے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں، ہم کوئی گوریلا فورس نہیں ہے، ہم کوئی ELN یا فارک یا سندیرو لومینوسو لیٹن امریکہ کی ہم کوئی وہ تنظیم نہیں ہے. ہم ایک سیاسی تنظیم ہے جس کا لیڈر ایک پرامن اور قانون اور آئین کے اندر رہنے کی تبلیغ کرتا ہے. اور آپ کے سوال سے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں اس بات پہ اکسا رہے ہیں کہ ہم کسی پرتشدد طریقے سے ہم اپنی تحریک سے خان کو رہا کریں. آپ کو شرمندگی ہوگی، آپ کو مایوسی ہوگی. تھینک یو. یہاں پہ ایک بات میں کرتا چلوں، ہم لوگ جتنے یہاں پہ ہیں متعدد FIR دہشت گردی کی ساری چیزیں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں، پر ہم لوگ الحمدللہ ایک پرامن تحریک ہے. ہمارا تحریک انصاف ہماری پارٹی کا نام ہے، اور آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے جس کی تلقین ہمارے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمیشہ کرتے ہیں، اس کے ذریعے ہم لوگ اپنے حقوق حاصل کریں گے انشاءاللہ. جی یاسر صاحب. 1 پوائنٹ ایجنڈے کے تحت تو آپ لوگ کام کر رہے ہیں، قومی اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی اور KP اسمبلی میں بھی جاری ہے، لیکن وہ کب دن قریب آئے گا جب احتجاجی تحریک باقاعدہ عمل شروع ہوگی؟ آپ کا جس وقت کل یہ کویسچن وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، اور ان کے احکامات بھی یہی ہیں کہ جس وقت ان کا آرڈر ہوگا صرف ایک ٹویٹ یا ایک آپ کے آرڈر کی وہ ہے کیا کہتے ہیں انیشیٹ ہوگا، اور وہ آرڈر نکلے گا اور آپ دیکھیں گے تحریک شروع ہو سکتی ہے. صرف ان کا ایک لفظ چاہیے بس، اور کوئی چیز نہیں. اور یہ بھی آپ کو ایک پانی کا ایک قطرہ جو ہے وہ بھی پہاڑ کو چیر دیتا ہے. لاسٹ کوسچن. پولیس اسلام آباد کے خلاف FIR آپ درج کریں گے؟ بالکل. یہاں پہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں یہاں پہ کھڑا تھا، ADCG عبداللہ، پولیس کے لوگ یہاں پہ انہوں نے میرا استحقاق مجروح کیا. یہاں پہ میرے چیئرمین آف دا پارٹی ممبر قومی اسمبلی موجود تھے، ان کا استحقاق مجروح ہوا. آپ کے گجرات کے کیس میں جو پولیس والے وہاں پہ تھے ان ساروں کے ہمارا پریویلیج موشن اس کا بھی آ رہا ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا، اور ان لوگوں کو ہم لوگ لائیں گے سامنے. بہت شکریہ.